ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟ फाइंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ आए ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ माहौल गर्म ਹੁੰਦਾ। जेल के मिलने के दौरान ये घटना बताई है कि मेरे साथ में रेप किया है, मेरी लड़की के कपड़े उतारे हैं, फिर उसको मारा है, कपड़े उतार कर नंगे कर भगा भगा कर मारी है मेरी लड़की। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। हालत सीरियस हो रही है, पूरे शरीर में भी उनको निशान है, नील पड़ा हुआ है चोट की। अभी तक कितने दिन हो गए उनको अंदर गए हुए, अभी तक निशान नहीं मिटे जी। ਉਹ ਹਾਥਾਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। पुलिस वाले ने आके अमित से कहा कि इस लड़की को एक रात की मुझे दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 10 पुलिस वाले बलात्कार किया तो किया जी। देखो ना, बोतल जो है ना शराब की, जो बोतलें वो पी रखे थे, वो शराब की बोतलें अंदर डाल दिए थे जी। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਨੇਕਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बलात्कार से भी बहुत घिनौनी हरकत की है। मेरे सारे कपड़े उतारे, मेरे मारे, मेरे ऊपर शरीर के ऊपर बैठे, मेरे शरीर को छुआ हर लोचा है नो। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੌਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। तो लड़की ने बोला मम्मी मेरे पैरों से मेरे से चला नहीं जा रहा। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੇਕਡ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ये जो पुलिस वाले हैं सभी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया, या इनकाउंटर हो या उनको फांसी दो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਪਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। क्या नाम आपका? कविता जी। कविता जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम भुटाना के जी। बुटाना सोनीपत में। सोनीपत। ठीक है। आपकी लड़की है? हाँ हमारी लड़की। अच्छा, पूरा मामला क्या है आप समझा दोगे? हाँ जी, वो पूरा मामला जी, जैसे ये पुलिस कर्मचारी मरे थे, वहाँ हमारी लड़कियाँ थी, उनके दोस्त थे, वहाँ सही मिलने जा रहे थे उसके रात के दौरान। तो वहीं उनका झगड़ा हुआ, आपस में कुछ लेने देने की बात हुई। उसके बाद उनका झगड़ा होने के बाद में, उनके मार पिटाई होने के बाद में, कुछ भी किसी बात के ऊपर उनका झगड़ा हुआ है। उस दौरान उसे चक्का जो अमित है उसे उसके पुलिस वाले को मार दिया। तो उसके बाद ये जो लड़कियां, 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। उसके बाद ये चारों लड़के उठाए, लड़कियां भी उठाई। एक का इनकाउंटर कर दिया अमित का, जिसे मारे थे उसे। तो उसके बाद ये जो लड़कियां थी, दोनों बहनें का केताओं की, तो जो एक लड़की छोटी वाली लड़की थी वो मेरी वाली लड़की है, उसे वही जानती थी। वो तो उस पुलिस वाले ने ये जैसे बोला कि ये लड़की इसी को जानती है, इसी की वजह से ये सारी घटना हुई है। तो ये अमित का भी इनकाउंटर कर दिया। जो छोटी वाली लड़की है इसके साथ में जो भी हमें पता चला है, मेरी लड़की ने जेल के मिलने के दौरान ये घटना बताई है कि मेरे साथ में रेप किया है। आपकी लड़की के साथ रेप हुआ? हाँ। उम्र क्या है आपकी लड़की की? 17 साल। 17 साल की हाँ, उम्र है। हाँ जी। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਅਰਪਨ। ਅਰਪਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 4 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁਟਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੱਥਾਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿਚ ਹੰਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ 2-3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ 2-2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੇਕਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, 1 ਦੀ ਤੇ 2 ਦੀ, ਮਤਲਬ 2 ਤੇ 3 ਦੀ, ਸੌਰੀ, ਤੇ 3 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੌਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿੰਪਥੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਨੀਪਤ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ FIR ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ 3 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਬੇਲ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੇਕਡ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਨੇਕਡ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਪ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੇਕਡ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ
ਕਿ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 2-3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਸकी मदर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? बबीता है जी। ਬਬੀਤਾ ਜੀ। ਬਬੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? मेरी बेटी का नाम ਠੀਕ ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? हाँ जी जेल के बीच है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हाँ जी दोनों लड़के जेल के बीच हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੇਪ ਹੋਇਆ? मेरी लड़की का तो जो कर रेप तो किया नहीं है जी, रेप से बढ़कर काम किया उनने। मेरी लड़की के कपड़े उतारे हैं, फिर उसको मारा है, कपड़े उतार कर नंगे कर भगा भगा कर मारी है मेरी लड़की। नहीं, आपको ये बात कहाँ से पता चली? हम जेल में गए थे जी 15 तारीख को। लड़की से मुलाकात हुई? हाँ मेरी लड़की से 15 तारीख को मुलाकात हुई थी। वो उठ सकती है, बैठ सकती थी? जी जो कर खड़ी तो थी, उसके सहारा लेकर खड़ी थी। हम गए थे जब अपनी लड़की के पास, तो लड़की ने बोला मम्मी मेरे पैरों से मेरे से चला नहीं जा रहा। मेरे साथ पुलिस वाले ने जो कर बलात्कार तो किया नहीं, बलात्कार से भी बहुत घिनौनी हरकत की है। मेरे सारे कपड़े उतारे, मेरे मारे, मेरे ऊपर शरीर के ऊपर बैठे हैं, मेरे शरीर को छुआ हर लोचा है, हाथों से बुड़के भरे हैं मेरे शरीर के। पुलिस वाले ने ऐसे बेतमीजी की है मेरे। कितनी उम्र बताई आपने लड़की? 19.5 साल की उम्र थी जी। 19 साल की? हाँ उस टाइम से। जब कौन से जेल में है दोनों? करनाल जेल में है जी। करनाल जेल में है। उन पे क्या दोष लगाए, क्या चार्जेस लगाए उन पे? उनको ये लगाया है कि जी तुमने पुलिस वाले मारे हैं, ये लगाया उनको ऊपर। मर्डर के चार्जेस लगाए मर्डर उन्होंने। के चार्ज लगाए हैं। 302 धारा लगी हुई है, और मुझे पता नहीं और भी धारा लगी हुई है जी कोई। ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 17.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ क्योंकि तुसी लंबे समय तो। हाँ जी दसो। ऐसे बोला पुलिस वाले ने, सारी उम्र सारी जिंदगी सिर पटक पटक कर मर जाओगे, तुम अपनी लड़कियों का जुर्म साबित कर नहीं पाओगे। संजय एसआई को बोला इस तरह। हाँ अगर तुम क्या कर लोगे हमारा, हम तो पुलिस अफसर, हाँ हमारे पास तो ताकत है, तुम्हारे पास क्या है, तुम तो भिखारी लोग हो, गरीब आदमी हो, फुटपाथ पर रहने वाले हो, क्या है तुम्हारे पास, हमारे पास तो सरकार की मुट्ठी है। ऐसे बोला जी उनको हमारे से। और ये पुलिस वाले मरे हैं जी, इनमें कोई लड़कियों की तो कोई कमी नहीं, वो नहीं है। कभी लड़कियों ने उनको मारा है, तो मारा तो अमित नहीं है, तो लड़कियां तो वो दोषी ठहराई जा रही है। ये पुलिस वाले मारे गए हैं, इस मारे कभी लड़कियों की कमी है, ये पुलिस वाले न्यू मरे गए। इस कारण इन लड़कियों को बलात्कार किया है, नंगे कर घुमाई है, इनको मारपीट किया है। तो ये छोटी लड़की थी, गाड़ी में बैठी थी, तो उस पुलिस वाले ने आके अमित से कहा कि इस लड़की को एक रात की मुझे दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। अभी तू भी इस लड़की को रख रहा है, तू भी इस्तेमाल कर रहा, हम भी इस्तेमाल कर लिया। फिर अमित ने बोला भाई मैं इस लड़की को ऐसे नहीं रख रहा, इस लड़की को मैं ऐसे रख रहा, मैं इसके साथ शादी करूँगा, ऐसे अमित ने बोला। अमित बोला भाई तुम पुलिस वाले हो, तुम जाओ, हमें छोड़ दो, हमने अपने राय पर चलने दो, तुम अपने राय पर चलो, ऐसे अमित ने बोला। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी, उनके साथ मारपीट की। जब उनकी अनबन हुई है जी, वो मरे हैं जी। जो लड़की जिसकी बात आप कर रहे हो वो आपकी लड़की है? हाँ जी बड़ी लड़की मेरी है। जिसको रखने की बात की गई पुलिस वाले ने कहा? ना वह छोटी लड़की है, वो उनकी कविता जी की लड़की बबीता जी की लड़की है। जो बड़ी लड़की है वह मेरी बेटी है, बबीता की लड़की। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਲੜਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਸੋਨੀਪਤ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਏ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਆਫਿਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि देखो हम तो भी नए आए हैं, हमें कुछ नहीं पता है, बाकी आपको लगता है ऐसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਪ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾਤਮਕ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਆਰਟਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੱਭਿਅ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਮਿਤ ਨੇ ਨਿਰਭਇਆ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜ ਵੀ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਥਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਘਟਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਡ ਕਰੇ, BGI ਜਾਂ ਰੋਹਤਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਰਡ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ? करनाल ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? जेल मैं पिछले महीने आई 19 तारीख को। 19 ਤਾਰੀਖ को ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी उनकी हालत बहुत ख़राब है जी, उनको अभी तक ब्लीडिंग रुकी नहीं है। जैसे ब्लीडिंग ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ? जो छोटी है ना जी, वो छोटी की तो वो ये जैसे ब्लीडिंग रुक गई है, अब जैसे ब्लीडिंग नहीं आ रही है तो उसके अंदर पस बन जाता है, पस बन के मुबाद बहने लग जाती है, तो लड़की जो है ना बहुत ज़्यादा हालत सीरियस हो रही है। पूरे शरीर में भी उनको निशान है, नील पड़ा हुआ है चोट की। अभी तक कितने दिन हो गए उनको अंदर गए हुए, अभी तक निशान नहीं मिटे जी। 2 महीने हो गए ना, 3 महीने तीन हो गए, अभी तक उनके शरीर के निशान नहीं मिटे जी। ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? जी हाँ बिल्कुल, मेरे ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ साथ- ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ जी ਹੈ? जी जी दोनों बड़ी भी और छोटी भी मेरे साथ रहती थी। ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ? जी मेरे को उसने बताया है, मेरे गोड्डे में लौट रही थी वो, मैं उसके सर पे हाथ फेर रही थी, फिर वो उसने मेरे को सारे बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, शर्मा मत, तेरी माँ तो हूँ मैं, तो फिर माँ समझ के बता दे। फिर उसने सारे बताया मेरे को कि आंटी मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे अंदर जो जख्म बना, फिर दिखाया मैंने, देखी दिखाया भी, फिर सारे शरीर के निशान भी दिखाया मैंने, मालिश भी करी, तेल भी लगाई थी उसको, देखी भी थी दोनों को। मतलब छोटी को तो ज़्यादा है, बड़ी को जो है, बड़ी को सारा शरीर में निशान ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? जी हाँ जी हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ? 10 पुलिस वाले बलात्कार किया तो किया जी। देखो ना, बोतल जो है ना शराब की, जो बोतलें वो पी रखे थे, वो शराब की बोतलें अंदर डाल दिए थे जी, उससे उसको अंदर जख्म हो रहा है। कांच की बोतलें जो है ना, तो वो बोतल तो टूटा हुआ नहीं था, साबुत बोतल था। अब लड़की तो है, पुलिस के डंडे भी डाले गए थे जी। वो लड़की अब समझ लो कि छोटी वाली जो है ना, वो तो सोचती है कि मैं कब मर जाऊं, पर वो सोचती है कि नहीं आंटी मैं मरूंगी नहीं, मैं हिम्मत करना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी है, इन पुलिस वाले ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया है, पर मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। इन पुलिस वाले को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, हमारे को अंदर रख रखा है। उन लड़कियों को भी दो जवानत, उनके दो, जो पुलिस वाले जिन्होंने रेप किया उनको पकड़ो। वो लड़कियों ने तो नहीं मारा ना, जो मरे हैं पुलिस वाले। ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ओ दूसरी लड़की जो बड़ी लड़की है जी, उसको भी सारे शरीर में वो है जी निशान है जी, मुंह पे इस पे भी निशान है जी, सारी जगह उसको भी निशान है, मार रखे हैं, चला नहीं जाता उससे सही से। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ जी ਕੀਤੀ? जी जी बिल्कुल, मेरे साथ भी बताया उसने, बोला आंटी मेरे साथ रेप तो किया नहीं, पर कुछ कसर भी नहीं छोड़ा मेरे को, मतलब जो नहीं करना ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ? मैं तो जी ऐसे मैं लड़ाई झगड़े के उसमें गई थी जी, तो मैं उनके साथ रही जाके। वो लड़की मेरे को मिले थे, वो पहले से गई हुई थी, मैं बाद में गई थी तो फिर मिली थी, तो हम साथ में रहे। फिर आते बार हम मिल के आए, फिर रिक्वेस्ट कर रही थी कि आंटी आप मेरे साथ दो, मेरे मदद करो, आप तो देख के जा रहे हो, मेरे मम्मी और तो देखी भी नहीं है हमारे को उस जंग से, शक्ल भी नहीं देखी, और आप तो देख के जा रहे हो, हमारे हालत भी देख के जा रहे हो, मिल के भी जा रहे हो, आंटी प्लीज़ मेरे मम्मी और को हेल्प करना आप जाके। आज हमारे साथ हुए हैं, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अब जैसे पुलिस वाले हैं जी, तो पुलिस वाले को देखो सरकार के आदमी है ना वो, तो जैसे हम आम पब्लिक जाते हैं तो पुलिस वाले के पास मदद मांगने जाते हैं ना, तो अगर पुलिस वाले ही दरिंदा बन जाए तो हम किसके पास जाए जी। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मेरी मांग ये है जी, जो पुलिस वाले हैं सभी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया, या इनकाउंटर हो या उनको फांसी दो,
हमें लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। आगे अब ये इस लड़की के साथ हमें क्या आगे फिर करेंगे, पुलिस वाले ये ऐसा काम करेंगे तो वैसे आम जनता तो करेगी। आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका कोई कारण? इसका कारण ये है जी कि जो पुलिस वाले मरे हैं, इसलिए कि मैं इस वजह से जी हम नीची बिरादरी से हैं, हमारे भाई कोई दलित समाज से हैं, या हमारे पास कोई मतलब नौकरी भी कोई भी नौकरी नहीं है हमारे पास। और जो पुलिस वाले मरे हैं वो कौन सी कास्ट से हैं? वो जाट हैं जी। वो जाट है। हाँ जाट हैं जी, सभी जो मरे हैं वो जाट हैं, और जो 2-3 और चौकी वाले इंचार्ज है वो भी जाट हैं जी। सभी आपकी बेटी, क्योंकि हर एक बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, हाँ जी 9 महीने अंदर रहता है बच्चा, हाँ जी तो लड़की से माँ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है हाँ उसकी। जी। तो अपनी बेटी को क्या संदेश देना चाहोगे? हो सकता है कि ये प्रोग्राम उस तक भी पहुँचे। मैं मेरी बेटी से यही कहूँगी, अगर मेरी बेटी अपने जो अपने बयान है उसी तरह खड़े रहे। मैं अपनी बेटी के साथ में खड़ी हूँ, मैं अपनी बेटी से दूर नहीं होंगी। और मेरी बेटी आखिर तक बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ोगे, डोलोगे? इंसाफ तक जब तक मेरी बेटी मर भी जाएगी, जब तक ये केस चलेगा मैं अपना केस तक लड़ूंगी जी। और कि क्या जी, मैं अपने बेटी की खातिर अपने मकान तक बेच रखा है जी, हम अभी तक किराए पर रह रहे हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी भी यही मांग है जी। आप क्या चाहते हैं कि लड़की जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आए? हाँ जी, हम नहीं चाहते हैं हमारी लड़की जेल से बाहर आए। जो हमारी लड़की पे ये मर्डर केस लगा हुआ है, ये हमारी लड़कियों को करा नहीं है तो वैसे ही लगा रखा है। ਕਰਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਸੇ ਜਾਟ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਦਵਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਸਟ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੇਖੌਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ 5 ਲੋਕ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਆਏਗੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਰਾਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਰੇਪ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨਿਆਏ ਆਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਕਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੈਂਪੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਰਡਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਰਡਨ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਚਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰੇਪ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਬੰਗਗਿਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਧੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ? ਕਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਣ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਰਾਉਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੁਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ।